Hello everyone. Today we will study about plant microtechniques. Microtechnique is an important experimental science that has lead and continuous great service for each branch of life sciences like genetics, microbiology, embryology, morphology and science. It also plays an important role in development of medical studies of human anatomy. This includes knowledge for the preparation of microscopic sample, whether plant or animal. Microtechnique is process to preparation of micro samples, which is observed in microscope. Preparation of microscopic sample of different plant depends on plant size and complexity of their structure. These are the several methods: teasing, squash method, smear preparation and wall mounting. માઇક્રોસ્કોપિક સેમ્પલનું પ્રિપેરેશન પ્લાન્ટની સાઇઝ ઉપર અને એની કોમ્પ્લેક્સિટી એનું સ્ટ્રક્ચર એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે કઈ મેથડ આપણે યુઝ કરવાની છે. 4 મેથડ છે: ટીઝિંગ, સ્ક્વેશ મેથડ, સ્મિયર પ્રિપેરેશન એન્ડ વોલ માઉન્ટિંગ. Teasing means separate out. By this method, leaf, small bud, anther and pollen structure are observed. Wall mounts, where the entire organism or structure is small enough or thin enough to be placed directly on a microscopic slide. Squash paper preparation, where cells are intentionally squashed or crushed on slide to relieve its content. Smear, where specimen consists of cells suspended in fluid and where individual cells have been scraped and brushed from the surface. Microscopic sample prepare કરવા માટે 4 મેથડ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ટીઝિંગ. ટીઝિંગનો મિનિંગ એવો થાય કે સેપરેટ કરવું કોઈ પણ સ્પેસિમેનમાંથી. આ મેથડથી લીફ, સ્મોલ બર્ડ, એન્થર અને પોલન છે એ ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે છે. સેકન્ડ વન ઇઝ વોલ માઉન્ટ. વોલ માઉન્ટ મીન્સ entire organism or structure which is small enough to place directly in the microscope. This is wall mount. Wall mount માં unicellular અને multicellular organism membrane, pollen grain of flower are observed. Squash preparation. સ્ક્વેશ પ્રિપેરેશનમાં સેલ્સ છે એને ઇન્ટેન્શનલી ક્રશ કરવામાં આવે. સેલ્સને સ્લાઇડ ઉપર ઇન્ટેન્શનલી ક્રશ કરવામાં આવે અને જ્યારે સ્લાઇડ ઉપર ક્રશ કરવામાં આવે ત્યારે જે સેલની અંદરનું જે મટીરિયલ છે એ બધું બહાર આવે અને એને ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે સ્ક્વેશ પ્રિપેરેશન યુઝ થાય. સ્મિયરમાં જે સેલ છે એનું ફ્લુઇડ બનાવવામાં આવે, સસ્પેન્ડેડ ફ્લુઇડ બનાવવામાં આવે અને એ જે ફ્લુઇડ છે એને બ્રશથી કે સ્કાલ્પેલથી સ્લાઇડ ઉપર સ્પ્રેડ કરવામાં આવે અને એને માઇક્રોસ્કોપનો ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે. જે સ્મિયર પ્રિપરેશન છે એ મોસ્ટલી બેક્ટેરિયા અને આલ્ગલ સેલને ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે યુઝફુલ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ટીઝિંગ. Wet mount and tease mount are the easy and most preferred techniques by many laboratories. In this method, small portion of fungal colony is picked with one needle and second needle is used to tease fungus apart from thin layer. Then cover slip is placed over the fungus examination. Procedure of teasing. Place a sample on center of clean side with the help of needle and scalpel. Separate the part of the sample. Put a drop of water and glycerine on the sample of the slide. Press cover slip gently and examine under the microscope. First, sample લેવાનું અને સ્લાઇડ ઉપર પ્લેન સ્લાઇડ વિચ ઇઝ આફ્ટર વોશ પ્લેન સ્લાઇડ ઉપર જે મટીરિયલ છે એને મૂકવાનું. હવે ટીઝિંગથી મોસ્ટલી જે ફંગલ કોલોની હોય એ ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે. એટલે ફંગસની કોલોની છે એને ફોરસેપથી કે બીજી નેડલથી લઈ અને એને જે સ્લાઇડ હોય એની ઉપર સ્પ્રેડ કરવાની.
સ્લાઇડ ઉપર જ્યારે સ્લાઇડ ઉપર મૂકવામાં આવે ત્યારે બીજી નીડલ લેવાની અને બીજી નીડલથી એના જે ફંગસના ફિલામેન્ટ છે એ ફિલામેન્ટને સેપરેટ આઉટ કરવાના. એની ઉપર ગ્લિસરીનનું ડ્રોપ મૂકવાનું અથવા તો વોટર ડ્રોપ મૂકવાનું અને એને ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. અને કવર સ્લીપ એવી રીતે મૂકવાની કે જેનાથી સ્લાઇડ ઉપર બબલ્સ ન આવે. ધીસ ઇઝ ધ ટીઝિંગ મેથડ. Second one is squash method. In some cases, researchers need to study internal structure of botanical samples that are not shown by sections. Sorry. Squash method shows internal structure of the sample and their relations. This method used to study spores that exist within the Sporangia or study the phase of meiosis occurring within the pollen mother cell in the anther from the pollens or study the mitosis in stem and root tip. સ્ક્વેશ મેથડ છે એ ઇન્ટરનલ સ્ટડી અથવા તો ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચરને ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે યુઝફુલ છે. આ મેથડમાં સ્પોર્સ છે એ કેમાં હોય? સ્પોરેન્જિયાની અંદર જે સ્પોર્સ હોય એ ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે સ્ક્વેશ મેથડ યુઝ થાય. પ્લસ જે પોલન ગ્રેઇન છે, પોલન મધર સેલની અંદર જે એન્થર આવેલા હોય અથવા તો પોલન આવેલા હોય, પોલનને ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે સ્ક્વેશ મેથડ છે યુઝફુલ છે. પ્લસ જે માઇટોસિસના જે બધા આખા સ્ટેજ છે, માઇટોસિસના જે ડિફરન્ટ સ્ટેજીસ છે એ સ્ટેજીસને ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે સ્ક્વેશ મેથડ યુઝ થાય. માઇટોસિસ છે એ સ્ટેમ અને રૂટના ટીપમાં મોસ્ટલી સ્ટેમ અને રૂટના ટીપમાં ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે છે. એટલે એમાં એ બધું જે ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર છે એ ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે સ્ક્વેશ મેથડ યુઝફુલ છે. Place a sample. This is the procedure of squash method. Place the sample on the center of clean glass slide which is covered by cover slip. Press the cover slip and release the component. Examine under the microscope. Pressure on the cover slip equal to avoid breaking it. This is the mitosis. Preparation of mitosis division in order to study different phases using light microscope. Plant root tip are the best specimen to illustrate this phase. It was found in root of Allium cepa are one of the best plant root, especially when the study to be for who has no experience in the preparation of plant sample. હવે જે માઇટોસિસના જે સ્ટેજીસ છે એ જોવા માટે ઓનિયનની રૂટ ટીપ છે બેસ્ટ પ્લાન્ટ રૂટ છે માઇટોસિસ ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે. માઇટોસિસની સ્લાઇડ પ્રિપેર કરવા માટે સ્ક્વેશ મેથડ છે એ યુઝફુલ છે. સ્ક્વેશ મેથડમાં ઓનિયનની જે રૂટ ટીપ છે એ રૂટ ટીપને ગ્રો કરવામાં આવે, એ રૂટ ટીપને કટ કરવામાં આવે, કટ કરીને એને કેમિકલની ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે. કેમિકલ લાઇક હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સ્વેલ્સ ધ સેલ. સો હાઇડ્રોક્લોરિકની ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે અને એ ટ્રીટમેન્ટ પછી એને સ્લાઇડ ઉપર મૂકી અને એને ક્રશ કરવામાં આવે. ક્રશ થઈ જાય એટલે એને માઇક્રોસ્કોપમાં ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે અને એ જે અલગ જે માઇટોસિસના જે સ્ટેજીસ છે એ ઓનિયન રૂટ ટીપમાં ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે. ધીસ ઇઝ ધ મેથડ ઓફ સ્ક્વેશ. First take the sample on clean glass slide, then put sample which is treated with chemical and then cover slip મૂકવાની એની ઉપર. કવર સ્લીપ મૂકી અને એને 45 ડિગ્રી તમે ફેરવો એટલે એ ક્રશ થઈ જાય. અને મટીરિયલ એટલો વજન નહીં આપવાનો કવર સ્લીપ ઉપર કે તમારી સ્લાઇડ છે કે કવર સ્લીપ છે એ બ્રેક થઈ જાય. ક્રશ થઈ જાય પછી એને ઓબ્ઝર્વ કરવાનું એટલે તમને જે સેલની અંદરના જે સ્ટેજીસ છે એ બધા માઇક્રોસ્કોપમાં દેખાય. Then smear preparation. The preparation aims to spread individual cell and cell organelles suspended in a liquid and make them homogeneous single layer on a glass slide in order to be killed and fixed at once without showing artifacts. Generally, all the cells and cell organelles which is present stick on the slide and no need for adhesive to fix them on the slide.
because adhesive may not be pigmented and give artifacts. Dehydrate and stain membrane, which causing the loss of some cell and organelles of the membrane. This method is used for preparation of plant specimen. Their bodies consist of single cell like bacteria, some fungi and algae, isolated cells or cell organelles like plastid and mitochondria. સ્મિયર પ્રિપેરેશન છે. સ્મિયર પ્રિપેરેશનનો મેઇન એમ એ છે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સેલ કે સેલ ઓર્ગેનિલને આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવાની હોય ત્યારે સ્મિયર પ્રિપેરેશન છે એ બેસ્ટ મેથડ છે. સ્મિયર પ્રિપેરેશન ઓલવેઝ લિક્વિડ મીડિયમમાં થાય, એટલે એવા પ્લાન્ટ કે એવા સેલ્સ કે જેને લિક્વિડ મીડિયમમાં અવેલેબલ છે એવા સેલ્સને લેવામાં આવે સ્મિયર પ્રિપેરેશન માટે. હવે સ્મિયર ઘણી વખત ડિહાઇડ્રેટ થઈ જાય, એટલે કે સ્મિયરની ઉપર સ્મિયર કેવી રીતે બનાવવામાં આવે કે સ્લાઇડ હોય, સ્લાઇડ ઉપર કોઈ બ્રશથી કે કોઈ સ્કાલ્પેલ છે એનાથી આખું જે મટીરિયલ છે એ સ્લાઇડ ઉપર સ્પ્રેડ કરવામાં આવે. હવે જો એ સુકાઈ જાય, ડિહાઇડ્રેટ થઈ જાય તો જે સેલ ઓર્ગેનિલ છે અને સેલ છે એ શ્રિંક થઈ જાય, એટલે એનું જે ઓર્ગેનિલ છે અને જે મેમ્બ્રેન છે એના જે મેમ્બ્રેન છે એ લૂઝ થઈ જાય, મેમ્બ્રેન સેલ છે એ શ્રિંક થઈ જાય, એટલે એને ડિહાઇડ્રેટ નહીં થવા દેવાનું અને સ્ટેઇન કરવાનું, મેમ્બ્રેન છે એને સ્ટેઇન કરવાની. આ મેથડ છે એ પ્લાન્ટના સ્પેસિમેન, ફોર એક્ઝામ્પલ બેક્ટેરિયા, ફંજાઈ છે, આલ્ગી છે અને એના જે આઇસોલેટેડ સેલ છે અને એના જે સેલ ઓર્ગેનિલ છે એને ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે થાય. કેવા આઇસોલેટેડ સેલ અને કેવા સેલ હોય તો કે પ્લાસ્ટિડ છે ઓનલી પ્લાન્ટમાં જોવા મળે, એવા પ્લાસ્ટિડને ઓબ્ઝર્વ કરવા હોય તો સ્મિયર પ્રિપેરેશન મેથડથી જ ઓબ્ઝર્વ થાય. Procedure of smear preparation. The slide on which smear to be applied should be chemically clean. એવી સ્લાઇડ લેવાની કે જેની ઉપર સ્મિયર બનાવવાનું છે કેમિકલી ક્લીન હોવી જોઈએ, બિકોઝ we need to observe single cell or single organelle. So slide should be chemically clean. Therefore, used acid clean plain microslide and cover slip. એવી સ્લાઇડ લેવાની કે જે એસિડથી ક્લીન કરેલી હોય. Use paired square petri dish for making smear. Place the glass rod on suitable length, one each at the opposite end and lower half of the petri dish. બે પેટ્રી ડિશ લેવાની, પેટ્રી ડિશમાં સ્મિયર બનાવવાનું, બે પેટ્રી ડિશ લેવાની સ્મિયર બનાવવા માટે. એક પેટ્રી ડિશમાં ગ્લાસ રોડ મૂકવાનો અને બીજી પેટ્રી ડિશમાં તમારું જે મટીરિયલ છે એ લેવાનું. Remove anther from the bud and place in the center of slide. જે બર્ડ છે, બર્ડ એટલે કળી, બર્ડ છે એમાંથી એન્થર છે એ રિમૂવ કરવાની અને એને સ્લાઇડના સેન્ટરમાં મૂકવાની. Using clean scalpel or section lifter, crush the pieces and spread quickly and evenly on the surface. એન્થર લેવાની, એન્થરને સ્લાઇડ ઉપર લેવાની અને કેના સ્કાલ્પેલથી અથવા તો સેક્શન લિફ્ટરથી એને સ્લાઇડ ઉપર લઈ અને એને ક્રશ કરવાની, ક્રશ કરી અને એને ક્વિકલી સ્પ્રેડ કરવાની ઓન ધ સરફેસ ઓફ સ્લાઇડ. સ્મિયરિંગ એન્ડ ફિક્સિંગ વિધિન ધ 4 or 5 સેકન્ડ. જ્યારે તમે સ્મિયર કરો અને ફિક્સિંગ કરો એ બધું 4 થી 5 સેકન્ડમાં થઈ જવું જોઈએ, બિકોઝ એ વધારે ટાઈમ લાગે તો જે સ્મિયર છે એ ડિહાઇડ્રેટ થઈ જાય અને એને માઇક્રોસ્કોપમાં ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. ધીસ ઇઝ ધ મેથડ ઓફ સ્મિયર પ્રિપેરેશન ઇન વિચ ફર્સ્ટ લિક્વિડ મીડિયા છે એને સ્લાઇડના વચ્ચેના ભાગમાં લીધું છે નીડલથી, દેન ઇટ ઇઝ સ્પ્રેડ આઉટ, પછી એને એર ડ્રાય કરવામાં આવે. એર ડ્રાય કરી અને ઘણી વખત એને જે સ્લાઇડ છે એને ફ્લેમમાંથી પાસ કરવામાં આવે, એટલે હીટ કિલ અથવા તો હીટ ફિક્સ કરવામાં આવે. એને હીટ ફિક્સ કરવામાં આવે એટલે ફિક્સ થઈ જાય અને એ પછી જે હોય એની એ કન્ડિશનમાં રહે. અ વેરી સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ ઓર્ગેનિઝમ ઇઝ પ્રેઝન્ટ હિયર ઇન ધ લૂપ ઓફ ટાર્ગેટ. જ્યારે તમારે હીટ ફિક્સ થઈ જાય પછી જે આપણું ટાર્ગેટેડ સર્કલ હોય ત્યાં બહુ ઓછું અમાઉન્ટ લેવાનું અને એને સ્પ્રેડ કરવાનું અને પછી એને માઇક્રોસ્કોપમાં ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. ધેન વોલ માઉન્ટિંગ.
This method is used for minute plant specimens that do not need cutting or sectioning. Wall mounting છે એ બહુ નાના પ્લાન્ટ સ્પેસિમેન હોય એના માટે યુઝફુલ છે that do not need sectioning or cutting. ફોર એક્ઝામ્પલ ફિલામેન્ટસ આલ્ગી એવી આલ્ગી છે કે જે ફિલામેન્ટસ છે જે સીધી તમે એનું ફિલામેન્ટ છે એ લઈ અને કવર સ્લીપ સ્લાઇડ ઉપર રાખી એની ઉપર વોટર ડ્રોપ મૂકીને કવર સ્લીપ રાખી દો એટલે તમને સીધી તમે માઇક્રોસ્કોપમાં ઓબ્ઝર્વ કરી શકો. આલ્ગલ થેલસ છે, સ્મોલ લીવ્સ છે, પાર્ટ ઓફ લાર્જ લીવ, સ્ટ્રીપ્ડ લીવ, સ્ટેમ એપિડર્મિસ છે, હેર્સ છે, પાર્ટ ઓફ પોલન, પાર્ટ ઓફ ફ્લાવર, ફિલામેન્ટસ આલ્ગી, માઇસેલિયા ઓફ ફંજાઈ, પ્રોથેલસ ઓફ ફર્ન એન્ડ એપિડર્મલ પીલિંગ. આ બધી જે વસ્તુ છે એ વોલ માઉન્ટિંગથી ઓબ્ઝર્વ થઈ શકે. Best mounted such in suitable mounting medium on clean plain microslide cover with the cover slip and used for microscopic observation. Such micro preparation where whatever the type of wall mount, microslide and cover slip should be clean and dry. હવે વોલ માઉન્ટમાં શું કરવાનું કે જે તમારું જે મટીરિયલ છે એ સ્લાઇડ ઉપર લેવાનું, એની ઉપર કવર સ્લીપ રાખવાની અને એને સીધું એની ઉપર વોટર ડ્રોપ નાખવાનું અથવા તો ગ્લિસરીનનું એક ડ્રોપ નાખવાનું અને સીધું માઇક્રોસ્કોપમાં ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. તમે કોઈ પણ માઇક્રો પ્રિપરેશન માટે કે માઇક્રો ટેકનિકમાં તમે કોઈ પણ સ્લાઇડ કે કવર સ્લીપ યુઝ કરો, સ્લાઇડ ને કવર સ્લીપ ઓલવેઝ ઇટ શુડ બી ક્લીન એન્ડ ડ્રાય. Procedure of wall mounting. Place just enough drop of water in the central point of microslide. Transfer the specimen to the water drop. Take care, do not trap any air bubble in the specimen. Hold the clean cover slip gently and lower it horizontally over the water drop until the center of cover slip touches the water drop. Release the cover slip so that the mounting medium gently. Some have tendency to bring the edge of cover slip into the contact with the edge of water drop while supporting cover slip with a dissecting needle. The specimen is to be mounted and ready to observe in microscope. એક ડ્રોપ લેવાનું, વોટર ડ્રોપના સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ, સ્લાઇડના જે સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ છે ત્યાં મૂકવાનું અને જે તમારું જે સ્પેસિમેન છે એને સ્લાઇડમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું, પાછું એક વોટર ડ્રોપ મૂકવાનું અને એની ઉપર કવર સ્લીપ મૂકવાની. કવર સ્લીપ એવી રીતે મૂકવાની કે એક પણ એર બબલ ન આવે. This is the methodology of wall mounting. This is the epidermal layer or part of leaf which is more wall mounted in a slide, and you can see here the cellular structure of wall mounting. These are the water bubbles. Is જે તમે લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં એમ્બ્રિયોવાળા જે પ્રેક્ટિકલ્સ હતા, એમ્બ્રિયોવાળા પ્રેક્ટિકલ્સ છે વોલ માઉન્ટિંગના પ્રેક્ટિકલ હતા. તમે એમ્બ્રિયો લ્યો અને તમે સીડ લ્યો, એમાંથી એમ્બ્રિયો કાઢી અને તમે જે આખો એમ્બ્રિયો છે એ ઓબ્ઝર્વ કરો માઇક્રોસ્કોપમાં, એ વોલ માઉન્ટિંગની પ્રોસેસ હતી. So these are the process of microtechniques which include teasing, smear preparation, squash method and wall mounting.